اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے انتظامات مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالیباف پاکستان آئیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ تمام مندوبین اور صحافیوں کو ویزا آن ارائیول جاری ہوگا۔ وزارت داخلہ نے خصوصی پالیسی جاری کر دی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون۔ جنگ بندی اور خطے میں قیام امن کے لیے کردار کی تعریف۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کا عزم۔ قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ اور امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی۔ دونوں ممالک کے نمائندے اسلام آباد آ رہے ہیں اور بھارت دیکھتا رہ گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے بھارت کی سفارتی تنہائی آشکار کر دی۔ لکھا پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی ساکھ اور وقار میں نمایاں اضافہ کیا۔ پوری دنیا سے پاکستان کے لیے خیر سگالی کے پیغامات آ رہے ہیں۔ ترانوے فیصد پاکستانی عوام جنگ بندی کی حکومتی کوششوں کے حامی۔ 80% شہری قیام امن کے لیے پر امید۔ گیلپ سروے کے مطابق 46% عوام نے کہا وہ ایک زبردست ڈیل کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ایپسوس سروے میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ 8 اپریل کے بعد پاکستان سے متعلق عالمی تاثرات 71% مثبت قرار۔ دنیا جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے نمایاں اثرات۔ ہفتہ وار مہنگائی میں تقریباً 2% کا بڑا اضافہ۔ مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح 12.15% کے ڈبل ڈیجٹ تک جا پہنچی۔ گزشتہ ہفتے 28 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ جنگ بندی پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا۔ امن کا موقع ضائع نہیں جانے دیں گے۔ شہباز شریف کا اعلیٰ سطح اجلاس میں عزم۔ شرکاء کا فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین۔ غیر ملکی مہمانوں کی اسلام آباد آمد۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس۔ ریڈ زون مکمل سیل ہوگا۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کے شرکاء کے لیے بڑی سہولت۔ ویزا آن ارائیول جاری ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ٹویٹ۔ وزارت داخلہ نے پالیسی جاری کر دی۔ تمام ایئر لائنز کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون۔ جنگ بندی اور خطے میں قیام امن کے لیے کردار کی تعریف۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کا عزم۔ قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ ٹرمپ تہران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید۔ کہا ایرانی رہنما بہت معقول ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں بھی کمی آ گئی۔ نیتن یاہو نے فون کر کے یقین دہانی کروا دی۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل جلد شروع ہوگی۔ ایران کو فیس وصولی سے روکنا ہوگا۔ جو ہو رہا ہے وہ معاہدے کے مطابق نہیں۔ امریکی اور سعودی وزارت خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، ایرانی سپریم لیڈر کا واضح پیغام۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا بہادر ایرانی قوم نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی، اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نئے طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ جنگ بندی کے بعد کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا، پاسدارانہ انقلاب کی وضاحت۔ پاکستان عالمی سیاست کا مرکز، اہم رہنماؤں کے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطے، امیر قطر کا ٹیلی فون، شیخ تمیم بن
हमदुल सानी की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और बहरीन के फरमानरवा के दरमियान भी टेलीफोनी गुफ्तगू। शाह हमद बिन ईसा का जंग बंदी की कामयाब कोशिशों पर खिराजी तहसीन। वज़ीर आज़म को फ्रांसीसी सदर का भी फ़ोन। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के चांसलर्स का भी फ़ोन। पाकिस्तान की मुखलिसाना और हकीकी सालिसी की कोशिशों की तारीफ। अतालवी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ से राब्ता। मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों को सराहा। शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमन की जीत पर गोदी मीडिया मायूस। मोदी सरकार पर ही बरस पड़ा। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन चैनल्स ने नाम निहाद विश्व गुरु के दावों की कलई खोल दी। सिंगापुर के जरीदे द स्ट्रेट टाइम्स ने भी सच बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद मरकजी हैसियत हासिल करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया। शशि थरूर का एतराफ। राहुल गांधी समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी की डिप्लोमेसी को मजाक करार दे दिया। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम कहा। अमरीकी नायब सदर और ईरानी क़यादत को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका। वफाकी दारुल हुकूमत से सलामती का पैगाम जाएगा पूरी दुनिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन सिफारतकारी की मुअत्तरफ़ हो चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कोशिशें भी लायक़ तहसीन। अब्दुल अलीम खान की दुनिया भर में जंगी हालात की मसम्मत अमन ही जीने का वाहिद रास्ता करार। पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों से जंग बंदी। मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका का वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। किफ़ायत जारी मुहिम। सिंध में मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे और कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। तंदूर, दूध दही की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर भी पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के साथ तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2772 पॉइंट्स का इजाफा। 3 हदें बहाल। एशियन मार्केट्स में भी बेहतरी। जनूबी कोरियन इंडेक्स 1.9% बढ़ गया। जापान के निकाई इंडेक्स में 1.5% इजाफा। ऑस्ट्रेलियन और सिंगापुर मार्केट्स में भी तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली बढ़ गई। अमरीकी ऑयल $98 फी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड के दाम $96 हो गए। पाकिस्तान में सोना 3000 रुपए फी तोला महंगा। पाकिस्तान को मुतफिका आइन मिले 53 बरस मुकम्मल। मुल्क में आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। आइन की पासदारी यकीनी बनाने का आज़म। 1973 का आइन कौमी वहदत और जमहूरियत की बुनियाद पर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन अवाम और रियासत के दरमियान मुक़द्दस मुआहदे का नाम है। गवर्नर सिंध की लाहौर में जाती उम्र आमद। निहाल हाशमी की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की ईरान अमरीका जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद। पंजाब में सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन के हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात। साइबर क्राइम यूनिट कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मुतासरीन को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल यूनिट खुद दाद रसी के लिए पहुंचेगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन और PKM ऐप से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। साइबर क्राइम बड़ा चैलेंज। नई नस्ल को महफूज बनाएंगे, मरियम नवाज का आज़म। वज़ीर आला सिंध की सदारत में कराची सेफ सिटी फेज 2 के हवाले से इजलास। अमले की भर्ती की मंजूरी। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इक़दामात मज़ीद मौसर बनाएंगे। मुराद अली शाह का खिताब।
शालीमार एक्सप्रेस को 3 रोज में दूसरा हादसा, शेखुपुरा के करीब बोगी पटरी से उतर गई, मुसाफिर महफूज। लाहौर फैसलाबाद के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, बुध को भी शहदादपुर के करीब शालीमार एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 2500 से जायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सूबाई वजीर बराए अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वाहगा बॉर्डर पर इस्तकबाल किया। यात्रियों की जानिब से इंतजामात पर खुशी का इजहार, कहा दिल्ली और लाहौर में कोई फर्क नजर नहीं आया। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से तशक्कुर का इजहार। अमेरिका ईरान के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान भी आर्जी जंग बंदी। रूसी सदर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर 32 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर का खैर मकदम। गुज़श्ता साल भी ईस्टर के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान 30 घंटे तक जंग बंदी हुई थी। रिजवान की रावलपिंडी को पीएसएल में पहली जीत की तलाश। आज शाम 7 बजे कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला। गुज़श्ता रोज कराची किंग्स को पीएसएल तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। ज़ल्मी ने 159 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। बाबर आजम ने T20 में तेज तरीन 12,000 रन का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। पाक जिम्बाब्वे विमेंस क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। जिम्बाब्वे विमेंस टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। वनडे मैचेस 3, 6 और 9 मई को होंगे। T20 मैचेस 12 से 15 मई तक शेड्यूल। और विमेंस फीफा सीरीज में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने तुर्क्स एंड कैकोस को 8-0 से आउटक्लास कर दिया। कौमी टीम ने दोनों हाफ में 4-4 गोल्स किए। लैला बनारस और अक्सा मुश्ताक के 2-2 गोल। जहमीना मलिक, मारिया महमूद, नादिया खान और इसरा खान ने बॉल को एक बार नेट में पहुंचाया।